Hello, everyone! Are you ready for a wonderful story today? It's called Peace and Harmony, and it's all about why it's so important for all of us to live together peacefully. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన కథ వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ కథ పేరు శాంతి మరియు సామరస్యం. మనమందరం శాంతితో కలిసిమెలిసి జీవించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ కథ మనకు చెబుతుంది. So, here's how our story is going to unfold. We have 6 parts. We'll start in a happy forest, then see how things get all mixed up. After that, someone special arrives, a huge sacrifice is made, and then finally, peace comes back. And at the very end, we'll talk about the big lesson we can all learn from it. సరే మన కథ ఎలా సాగుతుందో చేద్దాం. ఇందులో 6 భాగాలున్నాయి. మనం సంతోషంగా ఉన్న ఒక అడవితో మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా తారుమారయ్యాయో చూస్తాం. ఆ తర్వాత ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి వస్తాడు. ఒక పెద్ద త్యాగం జరుగుతుంది, చివరికి శాంతి తిరిగొస్తుంది. చిట్ట చివరగా మనం దీని నుండి నేర్చుకోగల గొప్ప నీతి గురించి మాట్లాడుకుందాం. Okay, let's jump right in. Here's our very first part, A Forest in Harmony, which tells us all about the peaceful beginning. సరే, ఇక కథలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది మన మొదటి భాగం, సామరస్యంతో ఉన్న అడవి. ఇది మనకు శాంతియుతమైన ప్రారంభం గురించి చెబుతుంది. Okay, so I want you to picture this. A big, beautiful green forest. And in this forest, every single creature, all the animals, the birds, even the tiny insects, live together like one giant, happy family. Imagine that. Nobody was afraid of anyone else. It was all about friendship. సరే, ఇప్పుడు మీరొక దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. ఒక పెద్ద, అందమైన, పచ్చని అడవి. ఆ అడవిలో ప్రతి ఒక్క ప్రాణి, అన్ని జంతువులు, పక్షులు, చివరకు చిన్న కీటకాలు కూడా ఒక పెద్ద సంతోషకరమైన కుటుంబంలా కలిసి జీవిస్తున్నాయి. ఊహించండి, ఎవరికీ మరొకరి పట్ల భయం లేదు, అంతా స్నేహమే. And they didn't just live near each other, they actually loved being together. They thought each other's special skills were amazing. They even had musical nights, can you believe it? They would sing and dance together and invite the moon and stars to come and be their special guests while they played. How cool is that? తెలుసా, వారు కేవలం పక్కపక్కనే జీవించడమే కాదు, వారు నిజంగా కలిసి ఉండటాన్ని ఇష్టపడ్డారు. ఒకరి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు మరొకరికి అద్భుతంగా అనిపించేవి. వాళ్ళ సంగీత సాయంత్రాలు కూడా జరుపుకునేవారు, నమ్మగలరా? వారు కలిసి పాటలు పాడుతూ, నాట్యం చేస్తూ, ఆడుకునేటప్పుడు చంద్రుడిని, నక్షత్రాలను తమ ప్రత్యేక అతిథులుగా ఆహ్వానించేవారు. ఎంత బాగుందో కదా? But you know how it goes in stories. When everything seems just perfect, something is usually about to change. And that's exactly what happened here. Let's find out what went wrong in our next section, The Seeds of Discord. కానీ కథలలో ఎలా జరుగుతుందో మీకు తెలుసు కదా, అన్నీ సవ్యంగా ఉన్నాయని అనిపించినప్పుడు సాధారణంగా ఏదో ఒకటి మారబోతోంది. ఇక్కడ కూడా సరిగ్గా అదే జరిగింది. మన తర్వాతి భాగం, విభేదాల బీజాలలో ఏం తప్పు జరిగిందో తెలుసుకుందాం. So, one day, into this perfectly happy forest, a new animal showed up. A jackal. And right away, everyone could tell that something was off. He just looked dangerous and mean, with a very sneaky look in his eyes that made everyone feel a little uneasy. అలా ఒకరోజు ఆ సంపూర్ణ సంతోషకరమైన అడవిలోకి ఒక కొత్త జంతువు వచ్చింది. ఒక నక్క. అది రాగానే అందరికీ ఏదో తేడాగా ఉందననిపించింది. అది చూడ్డానికి ప్రమాదకరంగా, దుర్మార్గంగా, దాని కళ్లలో చాలా మోసపూరితమైన చూపుతో కనిపించింది. అది అందర్నీ కొంచెం అసౌకర్యానికి గురిచేసింది. And this jackal didn't waste any time. He started spreading nasty rumors to break up all the wonderful friendships. He crept over to the deer and whispered in this really mean, sneaky voice, "Be careful, the tiger wants to kill you." ఆ నక్క అస్సలు సమయం వృధా చేయలేదు. ఆ అద్భుతమైన స్నేహాలను విడగొట్టడానికి చెడు పుకార్లు వ్యాపింపజేయడం మొదలుపెట్టింది. అది జింక దగ్గరకు చొరబడి చాలా దుర్మార్గమైన, మోసపూరిత స్వరంతో గుసగుసలాడింది. జాగ్రత్త, పులి నిన్ను చంపాలనుకుంటోంది. And he wasn't done yet. Next he went to the elephants. He acted like he was telling them some big, important secret and said, "You are too big to play with the squirrels." You see what he was doing? He was poisoning their minds, trying to make everyone feel like they were better than someone else, and turning friends against each other. అంతటితో అది ఆగలేదు. తర్వాత ఏనుగుల వద్దకు వెళ్ళింది. అది ఏదో పెద్ద, ముఖ్యమైన రహస్యం చెబుతున్నట్లుగా నటించి ఇలా అంది, "మీరు ఉడతలతో ఆడుకోవడానికి చాలా పెద్దవారు. అది ఏమి చేస్తోందో చూశారా? అది వారి మనసులను కలుషితం చేస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ మరొకరికంటే గొప్పవారని భావించేలా చేసి, స్నేహితులను ఒకరికొకరు శత్రువులుగా మారుస్తోంది." So what happened because of all these terrible lies? It was really, really sad. Those happy musical evenings, they stopped. All the games they played together, gone. They even started building fences to keep away from each other.
Instead of being friends who admired each other, they started looking at each other with suspicion. The whole forest changed from a happy home into a very scary place. మరీ భయంకరమైన అబద్ధాల వల్ల ఏం జరిగింది? అది చాలా చాలా విచారకరం. ఆ సంతోషకరమైన సంగీత సాయంత్రాల అవి ఆగిపోయాయి. వాళ్ళు కలిసి ఆడిన ఆటలన్నీ మాయమయ్యాయి. వాళ్ళు ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండటానికి కంచెలు కూడా వేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఒకరినొకరు మెచ్చుకునే స్నేహితులుగా ఉండటానికి బదులుగా ఒకరినొకరు అనుమానంతో చూసుకోవడం ప్రారంభించారు. అడవి మొత్తం సంతోషకరమైన ఇంటి నుండి చాలా భయానకమైన ప్రదేశంగా మారిపోయింది. Now, the entire forest was just filled with fear and suspicion. It was a really dark time for everyone, but, even when things seem their worst, there can be a little ray of hope, right? And that's exactly what we're going to see in our next part. A peacekeeper arrives. ఇప్పుడు ఆరి మొత్తం భయం, అనుమానంతో నిండిపోయింది. అది అందరికీ చాలా చీకటి సమయం. కాని మీకు తెలుసా, పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా అనిపించినా ఒక చిన్న ఆశాకిరణం ఉంటుంది కదా? సరిగ్గా అదే మనం మన తర్వాతి భాగంలో చూడబోతున్నాం. ఒక శాంతిదూత రాక. So, just think about it for a second. The forest is a complete mess. Everyone is scared of everyone else. How on earth can they fix this? What do you think they should do? Well, let's find out what happens next. కాబట్టి ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. అడవి మొత్తం గందరగోళంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ మరొకరికి భయపడుతున్నారు. వాళ్ళు దీన్ని ఎలా సరిదిద్దగలరు? వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలని మీరనుకుంటున్నారు? సరే, తరువాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. Well, someone was watching all of this sadness from way up high in the sky. It was the moon. He was an old friend to all the animals, and it just broke his heart to see them so unhappy. He knew he had to do something. So he came down from the sky, but he disguised himself as a kind, wise, holy man, a sadhu. సరే, ఈ దుఃఖం మొత్తాన్ని ఆకాశంలో చాలా ఎత్తునుండే ఒకరు గమనిస్తున్నారు. అది చంద్రుడు. అతను జంతువులన్నింటికీ పాత స్నేహితుడు. మరియు అవి అంత విచారంగా ఉండటం చూసి అతని గుండె బద్దలయింది. తను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని అతనికి తెలుసు. కాబట్టి అతను ఆకాశం నుండి కిందికి దిగివచ్చాడు. కాని ఒక దయగల, జ్ఞానవంతుడైన పవిత్ర వ్యక్తిగా, ఒక సాధువుగా వేషం మార్చుకున్నాడు. And what did this sadhu do? His plan was actually very simple. He didn't come in and start shouting or giving orders. The very first thing he did was, he listened. He patiently listened to every single animal's story and heard all about their fears and their anger. Then, little by little, he started bringing them back together. He even got the lions and the rabbits to sit down and share a meal together peacefully. Can you imagine that? Mari sadhu em chesadu? Atani pranalika నిజానికి చాలా సులభం. అతను వచ్చి కేకలు వేయడం లేదా ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టలేదు. అతను చేసిన మొట్టమొదటి పని వినడం. అతను ప్రతి ఒక్క జంతువు యొక్క కథను ఓపికగా విన్నాడు, వారి భయాలు, కోపాల గురించి తెలుసుకున్నాడు. తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వారిని తిరిగి కలపడం ప్రారంభించాడు. అతను సింహాలను, కుందేలను కూడా కలిసి శాంతితో భోజనం చేసేలా చేశాడు. మీరు ఊహించగలరా? But of course, there was one animal who was not happy about this at all. The jackal. He was furious that all his mean work was being undone. And this is where our story takes a really dramatic turn. Get ready for Section 4, the ultimate sacrifice. కాని వాస్తవానికి ఒక జంతువుకు మాత్రం ఇది అస్సలు నచ్చలేదు. ఆ నక్క తను చేసిన దుర్మార్గపు పనంతా వృధా అవుతోందని దానికి తీవ్రమైన కోపమొచ్చింది. ఇక్కడే మన కథ ఒక నాటకీయమైన మలుపు తీసుకుంటుంది. 4వ భాగానికి సిద్ధంగా ఉండండి. గొప్ప త్యాగం. The jackal was just boiling with anger. He saw the sadhu fixing everything, and he absolutely hated it. So he hid in the shadows, watching, just waiting for the perfect moment to attack and get rid of the sadhu for good. Nakka కోపంతో ఉడికిపోతోంది. సాధు అన్నింటినీ సరిచేయడం చూసి దానికి అస్సలు నచ్చలేదు. కాబట్టి అది నీడలలో దాక్కుని సాధుపై దాడి చేసి శాశ్వతంగా వదిలించుకోవడానికి సరైన సమయం కోసం వేచి చూస్తూ ఉంది. The other animals were so worried for the sadhu. They begged him, "Please, you have to do something about that evil jackal." But the sadhu just smiled kindly and told them, "I will help, but in a different way." ఇతర జంతువులకు సాధువు గురించి చాలా ఆందోళనగా ఉంది. అవి అతన్ని వేడుకున్నాయి, దయచేసి ఆ దుష్ట నక్కు గురించి ఏదైనా చేయండి. కాని సాధువు దయతో నవ్వి వారితో ఇలా అన్నాడు, నేను సహాయం చేస్తాను, కాని వేరే విధంగా. What the sadhu did next was something nobody could have ever expected. It was an act of incredible bravery. He walked right up to that growling jackal and offered himself as the jackal's next meal.
and the jackal, who was just so full of greed and hate, ate him right up without a second thought. సాధువు తర్వాత చేసింది ఎవరు ఊహించనిది. అది నమ్మశక్యం కాని ధైర్య సాహసాలతో కూడిన చర్య. అతను ఆ గుర్రు పెడుతున్న నక్క దగ్గరకు నేరుగా నడిచి వెళ్లి తనను తాను నక్క యొక్క తదుపరి ఆహారంగా అర్పించుకున్నాడు. దురాశ, ద్వేషంతో నిండిన నక్క రెండవ ఆలోచన లేకుండా అతని వెంటనే తినేసింది. Oh, the other animals just watched in horror. They were heartbroken and so sad. But you know what? The sadhu's incredible sacrifice wasn't for nothing. It was actually part of a bigger plan. Let's see what happened because of it in our next section. Harmony is restored. అయ్యో, ఇతర జంతువులు భయంతో చూస్తూ ఉండిపోయాయి. వారి హృదయాలు బద్దలయ్యాయి మరియు చాలా విచారంగా ఉన్నాయి. కాని మీకు తెలుసా, సాధువు యొక్క అద్భుతమైన త్యాగం వృధా కాలేదు. అది నిజానికి ఒక పెద్ద ప్రణాళికలో భాగం. దానివల్ల ఏం జరిగిందో మన తరువాతి భాగం సామరస్యం పునరుద్ధరణలో చూద్దాం. All of a sudden, there was this strange, gurgling sound in the forest, and all the animals turned to look at the jackal. Something very strange was happening. His stomach, it started to swell up. It got bigger and bigger and even bigger. It looked like it was about to explode. అకస్మాత్తుగా అడవిలో ఒక వింత గలగల శబ్దం వినిపించింది. జంతువులన్నీ నక్కవైపు తిరిగి చూశాయి. ఏదో చాలా వింతగా జరుగుతోంది. దాని కడుపు ఉబ్బడం మొదలయింది. అది పెద్దదిగా, ఇంకా పెద్దదిగా, ఇంకా పెద్దదిగా అయ్యింది. అది పేలిపోబోతున్నట్లుగా కనిపించింది. And then, with a loud pop, it did. It just burst. The jackal was gone, forever. It was like all the greed and hatred he had inside him just exploded. ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద పప్ అనే శబ్దంతో అది పేలిపోయింది. నక్క శాశ్వతంగా మాయమైపోయింది. దాని లోపలున్న దురాశ, ద్వేషం అంతా పేలిపోయినట్లుగా ఉంది. After that big pop, everything became quiet. And then, a gentle and familiar voice came from the sky. The animals knew that voice. It was their old friend, the moon. And he said, "Live in peace and harmony. Break down your fences." ఆ పెద్ద శబ్దం తర్వాత అంతా నిశ్శబ్దంగా మారింది. అప్పుడు ఆకాశం నుండి ఒక మృదువైన, సుపరిచితమైన స్వరం వినిపించింది. జంతువులకు ఆ స్వరం తెలుసు. అది వారి పాత స్నేహితుడు చంద్రుడు. అతను ఇలా అన్నాడు, శాంతి మరియు సామరస్యంతో జీవించండి. మీ కంచెలను పడగొట్టండి. And at that moment, all the animals finally understood. They understood what the sadhu had really done for them. They immediately tore down their fences and came back together, not just as neighbors, but as one big happy family again. So that brings us to our final part, the moral of the story. ఆ క్షణంలో జంతువులన్నిటికీ చివరకు అర్థమైందే. సాధు నిజంగా వారి కోసం ఏమి చేశాడో వాడికి తెలిసిందే. వారు వెంటనే తమ కంచెలను పడగొట్టి కేవలం ఇరుగువురుగుగా కాకుండా మళ్ళీ ఒక పెద్ద సంతోషకరమైన కుటుంబంలా కలిశారు. కాబట్టి ఇది మనలని చివరి భాగానికి తీసుకువస్తుంది, కథ యొక్క నీతి. So what can we learn from this powerful story? Well, there are a few really important things. Number 1, unity is strength. When all the animals were friends, the forest was a happy, safe place. Number 2, division leads to weakness and fear. That's how the jackal was able to cause so much trouble. Number 3, and this one's a big one, don't listen to people who tell lies to try and make you dislike others. And finally, the best lesson of all, living in peace and harmony is what makes life truly beautiful. కాబట్టి ఈ శక్తివంతమైన కథ నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? సరే, కొన్ని చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, ఐకమత్యమే బలం. జంతువులన్నీ స్నేహితులుగా ఉన్నప్పుడు అడవి సంతోషంగా, సురక్షితంగా ఉంది. రెండవది, విభజన బలహీనతకు, భయానికి దారితీస్తుంది. అలానే నక్క అంత గొడవ సృష్టించగలిగింది. మూడవది, మరియు ఇది చాలా ముఖ్యం, ఇతరులను మీకు నచ్చకుండా చేయడానికి అబద్ధాలు చెప్పేవారి మాటలను వినవద్దు. చివరగా, అన్నింటికంటే ఉత్తమమైన పాఠం, శాంతి సామరస్యంతో జీవించడమే జీవితాన్ని నిజంగా అందంగా చేస్తుంది. Really, this whole story comes down to one simple but very powerful idea that people have known for a very long time. United we stand, divided we fall. Let's all try to remember that. Let's be people who build bridges to connect with each other, not fences to keep people out. This lesson was prepared by Vinyatha Raju. Thanks so much for listening today. నిజానికి ఈ కథ మొత్తం ఒక సరళమైన కాని చాలా శక్తివంతమైన ఆలోచనకు వస్తుంది. అది ప్రజలకు చాలా కాలంగా తెలుసు. కలిసుంటే కలదు సుఖం, విడిపోతే కలుగును నష్టం. మనమందరం దాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం.
మనం ఇతరులను దూరం పెట్టే కంచెలు కాకుండా ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి వంతెనలు నిర్మించే వ్యక్తులుగా ఉందాం. ఈ పాఠాన్ని వినయధర్ రాజు గారు తయారుచేశారు. ఈరోజు విన్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు.